Hello students, welcome to Hiba Max 12th Standard Max Chapter 6 Applications of Vector Algebra Exercise 6.7 First question in the video Find the non-parametric form of vector equation and Cartesian equation. Two equation vector vachi onnu Cartesian vachi onnu of the plane passing through the point கொடுத்துட்டாங்க 2 3 6 and parallel to the straight lines இந்த ரெண்டு straight line க்கு parallel இருக்கும் அப்படினு கொடுத்துட்டாங்க x minus 1 by 2 y plus 1 by 3 z minus 3 by 1 and x plus 3 by 2 y minus 3 by minus 5 z plus 1 by minus 3 straight lines க்கு parallel னு சொல்லிட்டாங்க point ஒன்னும் கொடுத்திருக்காங்க first எழுதிக்கலாம் givenல கொடுத்திருக்க point இல்லையா the plane passing through the point point oda value என்னது 2 3 6 இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா a vector is equal to 2i plus 3j plus 6k and இன்னொன்னு சொன்னாங்க the plane is parallel to x minus 1 by 2 y plus 1 by 3 z minus 3 by 1 and x plus 3 by 2 y minus 3 by minus 5 z plus 1 by minus 3 இல்ல b value c value get பண்ணிக்கலாம் first line ஓடதுல denominatorல இருக்குறது b ன்னு எடுத்துக்கலாம் second line ஓடது c ன்னு எடுத்துக்கலாம் b vector is equal to signs எதுமே மாத்த வேணாம் 2i plus 3j plus k அதே மாதிரி c vector வந்து second line ஓடது எடுத்துக்கலாம் 2i minus 5j minus 3 into k இப்போ parallel 2 எடுத்தாச்சு point எடுத்தாச்சு இப்போ non parametric form என்னன்னு எழுதிடலாம் first vector equation க்கு நான் எழுதிக்கிறேன் non parametric form of vector equation எழுதிருக்கேன் பாருங்க r vector minus a vector dot b vector cross c vector is equal to 0 so first b vector cross c vector கண்டுபிடிச்சிடலாம் இத ரெண்டுத்தையும் மேட்ரிக்ஸ்ல அப்ளை பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணுவோம் அப்புறம் r minus a vector சால்வ் பண்ணலாம் b vector cross c vector matrix formatல தான் எழுத போறோம் I j k next b vector ஓட coefficient 2 3 1 ன்னு இருக்கும் c ஓடது 2 minus 5 minus 3 இது ரெண்டும் தான் அங்க எழுத போறோம் b ஓட வேல்யூ என்ன இருந்தது 2 3 1 c ஓட வேல்யூ என்னது 2 minus 5 minus 3 இப்போ இத சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா first I எடுத்துக்கலாம் first row first column balance இருக்க matrix 3 into minus 3 minus 9 minus 5 into 1 minus 5 ஆனா நம்ம plus 5 ன்னு எழுதணும் அடுத்து minus j first row second column 2 3s are 6 minus 6 2 1s are 2 minus 2 plus k first row last column 2 into 5 10 minus 10 2 3s are 6 plus 6 வந்து minus 6 ன்னு மாறிடும் இப்போ அடுத்தது minus 9 plus 5 minus 4i minus 6 minus 2 minus 8 minus into minus plus 8j minus 10 minus 6 அப்போ minus 16 plus k அப்போ minus 16k இதுதான் b vector cross c vector ஓட வேல்யூ இப்போ நம்ம நான் parametric formல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் இப்போ r vector first அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த பாயிண்ட் எழுதிக்கலாம் 2i plus 3j plus 6k இது வந்து r vector minus a vector அப்ப இது தனியா ஒரு bracket அது இல்லாம இந்த வேல்யூ இப்ப எடுத்து எழுதணும் இல்லையா minus 4i plus 8j minus 16k is equal to 0 இப்போ இந்த ஒரு டேர்ம் வெளிய இருக்கு உள்ள ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு அப்ப இன்சைட் மல்டிபிள் பண்ணலாமா r vector into இந்த டேர்ம் minus 4i plus 8j minus 16k நடுவுல மைனஸ் இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம் 2i plus 3j plus 6k into minus 4i plus 8j minus 16k this is equal to 0
அந்த லைன் இங்கே இடம் இல்லாதனால நான் திருப்பி எழுதியிருக்கேன், நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் சரிங்களா. இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும், இந்த டேர்மில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது, இது அப்படியே எழுதிக்கலாம். ஆர் வெக்டர் இன்ட்டு மைனஸ் 4i ப்ளஸ் 8j மைனஸ் 16k into minus of 2 into minus 4 minus 8 3 8s are 24 6 minus 16 அப்போ வந்து minus 96 minus 96 equal to 0. இப்போ இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணால் minus 18 கிடைக்கும். அப்போ r vector dot 4i plus 8j minus 16k minus into minus plus 18 மாறிடும் equal to 0. இப்போ இந்த plus 8 equal to other side கொண்டு போகிறேன். r vector 4i minus 4i பாருங்க மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் plus 8j minus 16k is equal to minus 80. இப்போ கம்ப்ளீட்டாக இந்த டேர்ம் வந்து 4 1s are 4 2s are 4 4s are 4 20s are. ஸோ டிவைடட் பை minus 4 பண்ணுறேன். ஏன் minus 4? ஐயோட வேல்யூ மைனஸில் இருக்குது அதனால். r vector into minus minus cancel ஆகிடு 4 1s are 4 plus minus அப்போ minus 4 2s are 8 minus minus cancel ஆகிட்டு 4 cancel ஆகிட்ட plus 4 into k which is equal to minus minus plus ஆகிட்டு 20 4 2s are 8 and 0 20. இதுதான் வெக்டர் ஈக்குவேஷன். இதே மாதிரி கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனாலே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செஞ்சிடணும், ஆர் வெக்டரோட வேல்யூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு ஜே ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு கேன்னு எழுதிடணும். ஃபஸ்ட்டே எழுதிடணும், அப்புறம் அது இன்சைட் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் இல்லையா. ஸோ ஆரோட இடத்துல இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும். xi ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு ஜே ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு கே இன்ட்டு I minus 2j plus 4k is equal to 20. இப்போ x into I x y into minus 2 minus 2y plus z plus 4k plus 4 into z is equal to 20. இப்போ ஈக்குவேஷனாக கொண்டு வரணும். ஸோ plus 20 inside கொண்டு வந்துடலாம். x minus 2y plus 4z is equal to minus 20. இதான் நம்மளோட required equation. சம் எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. ஃபைண்ட் த நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ். 2 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க 2 2 1 9 3 6 அண்ட் பெர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க 2x plus 6y plus 6z is equal to 9. பாசிங் த்ரூ பாயிண்ட்ஸும் பெர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேனும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. ஸோ இது வச்சு தான் நம்ம சம் சால்வ் பண்ணோம். சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு கிவன் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிடலாம். கிவன் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன 2, 2, 1 9, 3, 6. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை ஏன்னு கன்சிடர் பண்ணுங்கள். 2i ப்ளஸ் 2j ப்ளஸ் k. செகண்ட் பாயிண்ட்டை பின்னு கன்சிடர் பண்ணலாம். 9i plus 3j plus 6k. பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாலே முதல்ல பொசிஷன் வெக்டராக மாற்றி எழுதிடுங்க சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேன். பெர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேன்னா நார்மல் இல்லையா, நார்மல் டு த பிளேன். நார்மல் டு த பிளேன் எப்படி எழுதலாம், ஆர் வெக்டர் இன்ட்டு 2i plus 6j plus 6k. இப்போ கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனில் இருந்ததுன்னா அதை வெக்டர் ஃபார்மில் எப்படி மாற்றுவோம், நம்ம ஆர் வெக்டர் இன்ட்டு பண்ணிட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஐ, ஒய்க்கு பதிலாக ஜே, இசட்டுக்கு பதிலாக கே எழுதிப்போம் இல்லையா. சேம் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். பர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதோட பேரலல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும், பேரலல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னா இதை சி வெக்டர்னு எடுத்துக்கணும். நல்லா கவனம் வைங்க. பர்பெண்டிகுலர்னு சொல்லிட்டா பேரலல் ஃபார்ம்னு எழுதிட்டு சி வெக்டராக இந்த வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ணும். இப்போ நமக்கு ஏ இருக்குது, பி இருக்குது, சி இருக்குது. இதோட வெக்டர் ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம், நான் பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதிடுங்க சரிங்களா. நான் பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் பாசிங் த்ரூ 2 பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் பர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேன். அப்போ ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் எஸ் இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏ வெக்டர்
plus t into c vector. அதில் s, t real number r. s உம் t உம் real number சொல்லிட்டாங்க. ஈக்குவேஷனும் கொடுத்துட்டாங்க. a என்ன b என்ன c என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும். கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிடலாம், இடம் இருக்காது. r vector is equal to a vector என்னது 2i plus 2j plus k plus s into b vector minus a vector. இப்போ b vector a vector மைனஸ் பண்ணி எழுதணும். b vector a vector மைனஸ் பண்ணி எழுதணும். டைரெக்டாக இதில் எழுதிடலாம். 9 vector plus 3j vector plus 6k vector minus a vector பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸு. அப்போ எல்லாத்தையும் மைனஸ் ஆஃப்ன்ட்டு எழுதும் போது மைனஸாக மாறிடுமா, இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு லைன் எழுதணும். இது ப்ராக்கெட்டில் எழுதிட்டு 2i ப்ளஸ் 2j ப்ளஸ் கேன்னு எழுதணும். இது எழுதிட்டு அடுத்த லைனில் சால்வ் பண்ணணும். நீங்கள் எப்படி பண்ணாலும் ஆன்சர் ஒன்று தான். சியோட வேல்யூ 2i ப்ளஸ் 6j ப்ளஸ் 6k. இப்போ இதை வந்து மைனஸ் பண்ணாலே போதும். r vector is equal to 2i plus 2j plus k plus s into 9 minus 2 டைரெக்டாக மைனஸ் பண்ணுங்க 7i plus 3 minus 2 plus 1 plus 6 minus 1 plus 5k plus t into c ஓட வேல்யூ 2i plus 6j plus 6k. கிளியரா? இதுதான் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன். x minus x1 y minus y1 z minus z1 அப்புறம் x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 அப்புறம் c1 c2 c3 and this is equal to 0. x1 y1 z1 ஓட பாயிண்ட் வந்து a வெக்டரோடது. x2 minus x1 என்னன்னா b வெக்டர் மைனஸ் a வெக்டர், அதை ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ அதை எடுத்து அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம். c1 c2 c3 வந்து c வெக்டரோட வேல்யூஸ். பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன இருந்தது, a வெக்டரோடது 2, 2, 1 இல்லையா. ஸோ x minus 2 y, 2 z minus 1 நீங்கள் எழுதிருப்பீங்க, அப்படியே கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து x2 minus x1. x2 minus x1 வந்து b வெக்டர் மைனஸ் a வெக்டரோட வேல்யூ. நம்ம s பக்கத்தில் இருக்கு பார்த்தீங்களா, 7, 1, 5. அடுத்து c1 c2 c3 வந்து t ஓட பக்கத்தில் இருக்கிறது, that is 2, 6, 6. that is equal to 0. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணாலே போதும், நமக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து கிடச்சிடும். ஃபர்ஸ்ட்டு x minus 2 first row first column 6 1s are 6 6 5s are 30 plus 30 na minus 30. next minus எடுத்துக்கணும். y minus 2 எழுதிக்கலாம் into first row second column 7 6 are 42 plus 10 வரும், அப்போ minus 10. அடுத்து plus z minus 1 into first row last column 7 6 are 42 minus 2 1s are 2 which is equal to 0. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுங்க. x minus 2 into 66 minus 30 அப்போ minus 24 minus of y minus 2 42 minus 10 வந்து 32 plus z minus 1 42 minus 2 வந்து 40 is equal to 0. இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் இன்சர்ட் மல்டிபிள் பண்ணணும். minus 24 அந்த மாதிரி, சரிங்களா. minus 24 into x minus 24x minus into minus plus 48. இப்போ மைனஸ் இருக்கனால மைனஸோட மல்டிபிள் பண்ணலாம். minus 32y minus into minus plus 64. இது ப்ளஸ் தான், அப்போ 40 into z minus 40 equal to 0. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாம். x தனியாக y தனியாக எடுத்துக்கலாம். minus 24x minus 32y plus 40z. இப்போ பேலன்ஸ் இருக்காது. 48 minus 48 plus 8 64 plus 8 எவ்வளோ வரும், 72 is equal to 0. இப்போ எல்லாமே 8 டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் பாருங்கள். 8 3s are 8 4s are 8 5s are 8 9s are. ஸோ டிவைடட் பை 8 எக்ஸுக்கு மைனஸ் வரக்கூடாது இல்லை, அப்போ minus 8 எடுத்துக்கலாம். 8 3s are 24x plus 8 4s are 32 minus plus இருந்தால் மைனஸ் ஆகிடும். 8 5s are 40
minus 9 equal to 0. இப்போ இந்த minus 9 equal to 0 இது இதோட கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம். கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம். இதே இது வெக்டர் ஃபார்ம்ல பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவோம்? இதை வச்சுட்டு அப்படியே வெக்டர் ஈக்குவேஷன் r வெக்டர் டாட் 3x இருக்கிற இடத்துல i, y இருக்கிற இடத்துல j, மைனஸ் 5z இருக்கிற இடத்துல k, மைனஸ் 9 ஈக்குவல் டு அதர் சைட் போனால் ப்ளஸ் 9ன்னு மாறிடும். இது வந்து வெக்டர் ஈக்குவேஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த சம் ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் அந்த மேட்ரிக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட பெல் ஐகான் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.